सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में सुभाईमान सवारी साध संगत जीओ, बड़े ही प्यार अदब सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हिंदुस्तान दे विच एक धर्म वालों एक कुरीत शुरू की गई सी। धर्म वालों नहीं असीं कह सकते, धर्म के पुजारियों वालों जिहड़ी सिक्खी विच भी आ रही है, ਉਹ ਇਹ ਸੀ कि बच्चा ਜਿਹੜਾ ना जो जन्म लैंदा है वो झूठा हुंदा है ते वो मां नूं भी झूठा कर दिंदा है, वो घर नूं भी झूठा कर दिंदा है। झूठ फैल जाती है जिहदे करके सूतक आ जाता वा ते सूतक नूं दूर करने वास्ते फिर पुजारी एक खास मंत्र पढ़दा है, पैसे उसदी जेब च जांदे ने, चमा जांदी है, वो पानी का तरपाव करदा है। असीं भी सोचा शायद साडे घरां च भी झूठ आ जाती, बच्चे जन्म नाल असीं भी पानी तरौकण लग गए, असीं भी बहुत कुछ करन लग गए। अज असीं शुरुआत करनी है जन्म ते नाम संस्कार की है सिੱਖੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ सही ਘਾਟ की है। बच्चा झूठा नहीं है, इस गल नूं याद रखियो। क्यों? क्योंकि उसका पिता रब है, उसकी मां रब है। जिन्ना चिर रब आप मां ना बने, जिन्ना चिर रब आप पिता ना बने, बच्चा जन्म ले ही नहीं सकता। गुरु अमरदास पातशाह ये गल कहते ने, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। वो आप मां बनया, आप पिता बनया ते जीव ने जन्म लिया। इस करके हर जी माता, हर जी पिता, हर जीवो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। साडा पिता साडी मां रब है, असीं संसार में जन्म लिया। इस तो अगली जी मैं गल शुरू करनी है, वो मैं नहीं करनी, वो तुसीं करनी है। अज हर विआहिया होया जोड़ा ये चाहता है साडे घर औलाद होवे ते औलाद की खातर असीं बड़ियां टक्करां मारदे हां, बड़े कुछ करन नूं तैयार हां। शायद कोई ये कर देवे, वो कर देवे, ते पर असीं सही डॉक्टरां नूं मिलण नूं तैयार नहीं हां, जां असीं अपने सरीरक रोग दूर करन नूं तैयार नहीं हां, पर असीं चाहते हैं औलाद। चलो सब तो पहला साडा सवाल, मैं जदों भी गल करांगा ना ते ये ध्यान रखियो भी मैं जिन्हों पुछांगा उही जवाब देवे, ते जां जिन्हें सवाल करना है जां जिन्हें जवाब देना है वो हाथ खड़ा करे, ताकि एक टाइम के उपर एक ही बंदा बोले, बहुत ही गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि सारे इकट्ठे बोलना लग जाएंगे तो फिर असीं गल सही तरह ना समझ पावांगे ना सुन पावांगे। एक टाइम के उपर एक ही बोले, तो जिन्हें कोई सवाल करना है जां जिन्हें कोई जवाब देना है वो हाथ खड़ा कर ले भी मैं लेना, तो मैं वो तक पहुँच जावांगा तो वो सारे तक जवाब आराम नाल पहुँच जाएगा। तो जो भाई साहब इतने नेड़े बैठे ने तो मैं उन्होंने कहना कि दूसरा कॉर्डलैस माइक भी जोड़ा है वो दे दिओ। हाँ ठीक है। सब तो पहला मेरा सवाल होएगा कि तुसीं अपने घर में किहो जिहा बच्चा चाहते हो? कोई दसेगा जवाब? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। हाँ जी, बहुत वधिया बेटी ने दसिया, बड़ी खुशी हुई कि कोई तो बोलिया। तीन गल्लां कहियां ने, एक तो बच्चा माँ प्यो के कहने च होवे, मतलब आग्याकारी होवे, दूजा वधिया जीवन वाला होवे, तीजा उहदे विचार वधिया होण, दूजा झूठ ना बोले, तीजा विचार वधिया होण। ये तीन गल्लां कहियां कि झूठ ना बोले, एक माँ प्यो का आग्याकारी होवे, ते तीसरा बच्चा जिहड़ा उहदे चंगे विचार होण। किसी होर दे मन च कोई होवे, किस तरह का बच्चा होना चाहिए किसी होर दे मन दे विच? हाँ जी, तुसीं दसो पहले। मेरे मुताबिक माँ प्यो का आग्याकारी नालों परमात्मा का आग्याकारी होगी ज़्यादा वधिया, रब के हुक्म से चलने वाला होवे। क्योंकि माँ प्यो तो पता नहीं सारे असीं आप दे मुताबिक ही चलाना चाहुंदे हां, आप गलत होईए तो असीं कहने जे प्यो शराब पींदा तो कहंदा मेरी आगे मनदा होवे तो मैनूं बोतल लिया के देवे। ते ठीक है, बहुत वधिया पॉइंट दिता इन्होंने भी जे मापिओ की आग्याकारी बनना, जो प्यो ही कहे मैंने शराब की बोतल लिया के दे तो बच्चा आग्याकारी चाहिए। ये बहुत वधिया पॉइंट है, मैं इसी पॉइंट तो उम्मीद कर रहा भी कोई बोलेगा भी जिन करने वास्ते। हाँ जी,
ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਉਹ ਝੂਠ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸਪੌਂਜ। ਸਪੌਂਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੋ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪੌਂਜ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਪੌਂਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸੋਖ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸੋਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭਾਂਡਾ, ਫਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਹਰੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋੜ ਦੋਗੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸਪੌਂਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸੁਣਾ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਆ ਨਾ ਕਰ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਿੜਕਾਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। 1 ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਆ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਦਤ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਚਰਚਿਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1000 ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਆਦਤ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਦਤ ਛਡਾਇਆ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੂਰੀਆਂ ਜੀ, ਵਾਦੜੀਆਂ ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਨਿਬੜ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਕੀ ਛੋੜ ਬਾਣ, ਬਾਣ ਮੈਨੇ ਆਦਤ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਕੀ ਛੋੜ ਬਾਣ ਤੁਝੇ ਤੁਰਤ ਛਡਾਉਂ ਮੇਰੋ ਕਿਉਂ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜੇ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਆਦਤ, ਮੁਕ ਕਹਾਂ ਸਤਾਵੋ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਜਲ ਥਲ ਗਿਰ ਕੀਏ ਪਹਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ ਗੁਰੇ ਗਾਲ, ਮੁਕ ਘਾਰ ਜਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਡਾਲ। ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਦਤ ਪੱਕ ਗਈ। ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੋਥੀ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਏਗਾ, ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਗੁਣ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਮਾਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਓ ਗਲਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਓ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀ ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਣ, ਕੁੱਤਾ ਮੂੰਹ ਚੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪਊ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਊ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੰਨੇ, ਠੀਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨੇ। ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂ?
ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਆਗਿਆ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੱਖ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 8 ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਪੱਖ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, 4 ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਖ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ 4 ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ 4 ਪੱਖ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 7-8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਪਿਤਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੜਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਮੜੇ, ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਹਿਮ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਖ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਹਿਮ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੌਂਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੰਜ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਤੀਜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰੀ ਟਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਵੇ,
ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਟ ਮੰਨ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। 75% ਰੂਲਸ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੋ 75% ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਛੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਛਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ, ਵੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਵੱਛਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਖੁੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 75% ਨਿਯਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਆਹ ਕਰ, ਆਹ ਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਾਪਿਓ 'ਚ ਉਹ ਰੂਲ ਹੋਣ, ਮਾਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਆਪ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਿਤਾ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਲਾਟਰੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਆਪ ਰੋਜ਼ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਕੁਝ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਛਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਲਬਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਲਬਤ ਦੇਖੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ 'ਚ ਰੂਲ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਗਤ, ਬੱਚਾ ਸਪੌਂਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, प्रहलाद ने आप ही ये गल कह दी, मोको कहाँ सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहाड़, एक राम ना छोड़ो गुरे गाल। मेरे गुरु ਨੂੰ गाल है क्योंकि मेरे गुरु ने मैंने सिखाया नहीं भी तू झूठ बोल। मेरे गुरु ने मैंने सिखाया भी रब ही दाता है, रब ही प्रतिपालक है, कोई मनुख नहीं। मेरे गुरु ने सिखाया, मैं अपने गुरु की गल क्यों ना मन्ना। एक राम ना छोड़ो गुरे गाल, मुख घर जाल भावें मारता। दूसरी गल, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਲੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਪਲੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆਮਦਨ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣੇ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਹਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੇਹਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 4 ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਪੱਖ 4 ਕੱਲ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ 4 ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ 4 ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? हाँ जी, छोटे छोटे बस। लहजा कह लो, टोन कह लो। जिस घर विच माता पिता चीख चीख के गल करते होणगे उच्ची आवाज विच, बच्चा पहले 5 सालों में उच्ची चीख के बोलना सीख जाएगा, वो भी चीख के गल करेगा। जिस घर में माता पिता बहुत धीमी आवाज में गल करनगे, सुनाई ना देवे, बच्चा भी धीमी आवाज में बोलना शुरू कर देगा। जिस घर में माता पिता की टोन दरमियानी होएगी, लहजा दरमियाना होएगा, भी इतनी उच्ची आवाज बोलना कि दूजे तक आसानी नाल गल पहुंच जाए, उस घर में माता पिता भी बच्चे की जिहो जी माता पिता की दरमियानी आवाज होएगी, बच्चा वो दरमियानी आवाज सारी जिंदगी नहीं सीख लेगा।
ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਟੋਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੋਨ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦਰਮਿਆਨੀ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਟੋਨ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ? ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ? ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਟੋਨ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ। ਫਿਰ ਗਾਲ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾਲ ਆਮ ਹੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਗਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੜ ਮਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਭਿਅਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲਈ। ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਲਾਂ ਨੇ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਲਫ਼ਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਟੁਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਗਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਪਿਓ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਸਿੱਖਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਸੌਰੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸੌਰੀ।
ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਡਲ ਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਲੜਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਚਖਣਾ ਹੀ ਚਖਣਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਪਿਓ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਓਏ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੀ ਜਾਵੇ। ਭੂਆ ਦੀ ਗੋਦੀ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਬੁਰੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਲੜੀ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਲੜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਹਿਮ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗੀ, ਖੂਨ ਖਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 3 ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੌਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ, ਮਾਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੌੜਾ।
ਮਿਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਮੈਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਭਲ ਮੈਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੌੜਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮੱਖਿਓ ਮਾਂਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੁੱਧ। ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪ। ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਗਾਹ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਕੌੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਗੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਤਕੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਧਰਮੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਨ ਪਹਿਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਵਧੀਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਭੋਜਨ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ। ਇਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕ ਸਪੀਕਰ पे अपना दो। ताजा बने हुए हो। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਰਦਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਕੁਛ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਏ ਥਾਲੀਆਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਗੈਰ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗ ਸੂਖ ਵਿਹਾਰ। ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਏ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਏ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ।
ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਲ ਆਦਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਖਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤਲੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਰਾਨ ਮੈਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪਹਿਦੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਨਾ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਖਾਸ ਕਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਮਨ ਦੀ ਨੰਗੇਜ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ, ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਠੱਡ ਲਵਾਈ ਫਿਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਣ ਪਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਨੰਬਰ 4, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। 80% ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 20% ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਹਿਜ਼ਾ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪਹਿਰਾਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਖਾਏਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਖਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤ ਅਭਿਆਸ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਦਤ ਛੁਡਾਇਆ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ। ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਲੇਟ ਉੱਠਣਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਾਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਫਟਾਫਟ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੌਫੀ ਬਣਾਈ, ਕੌਫੀ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਹੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਉੱਠੇਗਾ, ਲੇਟ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਹਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਬੱਸ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਸ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਲੇਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜੇਗਾ ਬੱਸ। ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਪਿਓ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਦਤ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ, ਫੁਲਕਾ ਵੇਲ ਕੇ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ,
ਨਾਲੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਡੋਲੇ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਨਾਲੇ ਤਨ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਏ ਬੱਜਨ ਤਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ, ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਤੇ ਬਣਾਇਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੀਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੱਦਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਭਟਕਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ। ਕੋਈ ਭਟਕਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਪਿਓ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਪਿਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਸੈਰ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੱਬ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਪਬ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ ਘੁਮਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਘੁਮਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਓਏ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰਾ? ਓਏ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰਾ? ਓਏ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰਾ? ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 4 ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, 1 by 1, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ এনवायरमेंट, ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਦਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਈ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਂਝ ਪਈ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ, ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਬਲਦ ਜੋਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਣ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਣ ਨਾਲ ਬਲਦ ਨੂੰ ਹੱਕਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਫਿਰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਚੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੇ। ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਉਹ
ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਕ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ। ਘਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ? ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਕ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਘਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਿਆਈਏ। ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਸਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਕੰਠ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਦ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਹੇ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਮਨਾਈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਜਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ, ਇਹ ਸਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸਭ ਮੇ ਰੱਬ ਰਿਆ ਪ੍ਰਵੇਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਵੇਖ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਧਾਰੇ ਉਹ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸੇ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖਾਂ, ਰੱਬ ਦਿਸੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਮਵਰਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੱਖ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਮ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਕੋਖ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸ਼ੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਮੁਰਿਆ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੋਏ ਸਾਧ ਕਰਾਈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਪ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਕੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਸ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇ, ਪਤੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਦੇ ਦੇਈ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਬੱਚਾ? ਕੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨ, ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਪਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਈ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕੱਪੜੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਤੂੰ? ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਾਪੜ ਪੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ। ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਵੇਂ, ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਵੇਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤਕੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੁੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਰਖ ਸੋਗ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ। ਭੋਜਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਏਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਡੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆ ਪੀਣ ਦਾ ਮੈਂ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਪੀਆ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਵੀਂ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਜਿਸ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗਰਕਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਟਕ ਚਿੜਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ। ਜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ, ਇਹ ਆਧਾਰੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋਂ ਕਬ ਪੇਖੋ ਗੋਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਲ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾ। ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਓਲਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਗੁਣ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉ ਬੂੰਦੇ ਚਾਦਰ ਮੌਲਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਰਤਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਲ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 60 70 ਜਾਂ 80 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਸਕਣ ਇਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ 4 ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ